de la Conférence internationale des avis juridiques. يقول الإمام المجدد الشيخ محمد عبده عليه رحمة الله: إن فكرا يكون مقيدا بالعادات مستبدا للتقليد لهو فكر ميت لا قيمة له. هكذا كان الإسلام دائما وسيظل إن شاء الله تعالى يؤكد على النقل في الثوابت وإعمال العقل في المتغيرات حسب كل عصر وأوان، وهو ما جعله دينا صالحا لكل زمان ومكان، فهو لم يكن يوما مخاصما لأي عصر أو أي متغير حضاري ما لم يصطدم هذا المتغير بثابت من ثوابت الدين أو مكارم الأخلاق في القرآن الكريم أو السنة النبوية المشرفة. وتظل مهنة الإفتاء في الإسلام أمانة لا يحملها إلا العلماء الثقات الذين لا يخشون في الله لومة لائم. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد ومسلم والترمذي. على بركة الله تعالى وبرعاية كريمة من فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، يعقد بالقاهرة المؤتمر العالمي في نسخته الخامسة، والذي تنظمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت عنوان الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي في الفترة من 15 وحتى 16 من أكتوبر من عام 2019. يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. هكذا كان يدير كبار علماء المسلمين خلافهم في الآراء وفي الإفتاء رقيا واحتراما بإعمال العقل والتفكير لا التكفير، فكان خلافهم رحمة بالناس لا شقاء لهم. فندعو الله العلي القدير أن تكلل أعمال هذا المؤتمر، والذي يحضره صفوة علمائنا الأجلاء في العالم الإسلامي، بالنجاح والتوفيق إن شاء الله تعالى. خير بداية لهذا المؤتمر الموقر القرآن الكريم. فضيلة القارئ الشيخ هاني الحسيني يتلو علينا ما يتيسر له من آي الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. علم الإنسان ما لم Puis يعلم. à tous les humains ce qu'ils ne savaient pas. Et maintenant, l'hymne national de l'Égypte.
الآن نعرض على On va حضراتكم فيلما vous projeter un documentaire sur les activités du secrétariat général des institutions de jurisprudence. Il y a plusieurs défis auxquels fait face notre monde, que ce soit social ou d'environnement. Il y a beaucoup de vagues de terrorisme et des défis qui requièrent beaucoup de projets pour les affronter. Le Congrès, sous une seule conférence en 1434 de l'Hégire, en 2015, a été l'un des pas très importants pour mettre sur le bon chemin pour la vie jurisprudentielle, pour qu'il assume son rôle dans la civilisation. Et le secrétariat général des institutions de l'IFTA essaye d'assumer son rôle pour faire des conférences scientifiques et un éventail de procédures pour rectifier la jurisprudence, ainsi que des sites multipliés. Il y a beaucoup d'efforts déployés, ainsi que des stages pour l'IFTA pour que ce soit cette 5e édition sous le titre « La gestion civile du déférent jurisprudentiel », un titre qui émet toutes les différents de traitement pour faire face à ce défi de manière très positive. Et cette conférence dans cette édition vise à rectifier et renouveler les visions de l'IFTA pour qu'il épaule et va de pair avec les tendances de différents et les procès. Et pour aussi subventionner et soutenir les efforts, il y a beaucoup de projets qui ont été déployés et des initiatives telles que une charte de réconciliation de l'IFTA. C'est une initiative qui veut mettre à côté tout extrémisme social et essayer d'unifier les doctrines pour le bien-être de l'humanité. Un enregistrement pour l'institution qui essaye de mettre en base les règles de l'IFTA à travers des technologies modernes. Et un livre a été publié pour organiser toutes ces règles. Les principes et les systèmes de l'IFTA, c'est une sorte de constance pour régulariser les avis de jurisprudence en tant que de source pour la fatwa. Quatrièmement, un centre de paix pour les études des avis réactionnaires et qui fait face à toutes sortes d'extrémismes à travers des activités et des débats académiques pour mettre fin à l'extrémisme et subventionne et soutient avec beaucoup de lutte contre l'extrémisme. Cinquièmement, la bibliothèque technologique et électronique, c'est un site qui regroupe tout ce qui a été publié d'études et de recherches scientifiques avec beaucoup de langues. Sixièmement, la publication d'une encyclopédie pour les études islamiques en langue anglaise pour vulgariser l'IFTA. Le prix de l'imam Karafi, qui est un prix qui est octroyé chaque année pour encourager dans les études et les recherches de l'IFTA. Huitièmement, lancer la journée internationale de l'IFTA qui s'organise avec beaucoup d'activités le 15 décembre de chaque année. C'est une journée où a été fondé le secrétariat général de l'IFTA. Neuvièmement, l'observatoire de l'IFTA. Il essaye d'observer tous les changements dans l'IFTA afin d'essayer d'affronter tout changement dans les
politique et les sociologies de l'IFTA. Un magazine électronique qui vise faire une sorte de barrage une sorte de pont entre tous ceux qui sont responsables de l'IFTA, de langue arabe et anglaise. 11e, un centre pour le soutien de la recherche post-académique et qui encourage les recherches académiques post-universitaires pour présenter un soutien académique aux chercheurs selon des bases de données très importantes et des conseils académiques. Le secrétariat présente tous ces projets qui ont été mis en place depuis quelques années. Tout au long de l'année dernière, l'indice de la fatwa a présenté 50 analyses pour les indices de fatwa, ainsi qu'un browser de fatwa. Et pour continuer aussi de faire la propagande pour savoir qui sont les muftis à travers le monde. Et pour reprendre son chemin, une première promotion d'entraînés a été diplômée et le programme d'entraînement et de stage pour les muftis. Un portail de Hidayah a publié 3000 et diffusé 3000 heures de leçons de jurisprudence et qui vont atteindre 7000 heures, ainsi que 30 stages dans les sciences islamiques. Et 2 éditions ont été publiées du magazine Al-Amana, et le chef du secrétariat ainsi que son secrétaire général et les autres membres ont repris leur rôle pour développer le discours et le sermon islamique. Le monde en entier essaye de suivre toutes les recommandations de votre conférence et avec le soutien politique et de l'administration politique sous l'égide du Dr Shawqi Allem afin de réactiver ces recommandations pour faire face à tous les défis et pour que la fatwa reprenne sa place dans la vie des peuples et de rectifier toutes les visions erronées et les terroristes et la vision islamique rectifiée. La mission est concrétisée pour cette conférence pour gérer le différend de jurisprudence tout au long de l'histoire, pour soutenir la cohésion et participer à la bonification et la civilisation humaine contemporaine. Et il se focalise sur 2 choses importantes. La première, la compétitivité de la gestion du différend jurisprudentiel, l'histoire de la gestion jurisprudentielle, comment la critiquer et la présenter. Et maintenant, avec le discours du chef de cette conférence, Dr Shawqi Ibrahim Allem, le mufti de l'Égypte. Au nom de Dieu, je remercie Dieu et je salue Dieu. Et prières et bénédictions sont sur le prophète, envoyé pour le monde en entier comme miséricorde sur lui et sur ses compagnons et sa famille, la paix. Monsieur le docteur Mohamed Mukhtar Goma, ministre des Waqf, en tant que président, en tant que représentant du Premier ministre Mustafa Madbouli, Monsieur le docteur Nazir Ayed,
le secrétaire général du complexe des recherches scientifiques, représentant du Dr Ahmed Taïeb, Monsieur le conseiller Hossam Abdelrahim, ministre de la Justice, Monsieur Dr Hamid Al-Khalaïla, le mufti de la Jordanie, le Cheikh Abdel Latif Al-Hamim, le président de Waqf sunnite en Irak, Monsieur le docteur Mahmoud Al-Habbash, le grand juriste de la Palestine, Ghulamullah Abdullah, le chef du Haut Conseil islamique en Algérie, Monsieur le conseiller Mansour Niass, le conseiller du président sénégalais, auguste audience, mesdames et messieurs, auguste présence, je vous salue avec les salutations de l'islam, paix et bénédiction sont sur vous. J'ai l'honneur, en premier lieu, en lançant cette conférence, d'introduire et d'interpréter toute l'auguste audience d'oulémas et de muftis et de ministres, ainsi que d'étudiants et de chercheurs, les salutations du président Abdel Fattah el-Sisi, le président de la République arabe d'Égypte, que Dieu le protège. Et nous avons tous l'honneur de lui porter les estimations les plus distinguées et par la voix du peuple de l'Égypte, j'ai l'honneur de vous accueillir dans votre pays, l'Égypte, et de participer à cette conférence qui nous regroupe dans une seule place pour débattre les grandes questions ainsi que les calamités auxquelles font face les musulmans. Les oulémas, la tenue de cette conférence sur le sol de l'Égypte est une chose qui n'est pas nouvelle pour votre pays, l'Égypte, qui a une position historique et de civilisation et scientifique et religieuse, assume beaucoup de responsabilités qui n'ont jamais été délaissées par l'Égypte. L'Égypte qui possède l'Azhar, la civilisation et le Nil, un pays, celui qui vient en Égypte est en sécurité et devient un des fils de l'Égypte auquel nous accueillons chaleureusement. Mesdames et messieurs, nous savons que la participation des oulémas islamiques dans cette conférence et d'autres conférences qui s'intéressent des calamités auxquelles affronte la nation islamique n'est pas une chose pour assainir ou bien ce n'est pas un luxe, mais c'est un message et une mission et un travail très dur pour faire et assumer les responsabilités et le devoir inscrit par Allah et le devoir coranique qui a été inscrit dans le Coran lorsqu'il a dit et celui qui ont une calamité, ils doivent consulter la tradition du prophète et des oulémas pour qu'ils sachent la solution et grâce à la grâce de Dieu, vous aurez été dupés. Et lorsque des musulmans essayent d'étudier leur religion, ils vont être des bienfaiteurs. C'est pour cela que je prie Dieu qu'il porte sa bénédiction sur notre travail et que cette action soit pour son visage. Et j'espère que tous les oulémas qui y participent d'avoir un bon séjour en Égypte et plus de réussite parce que la nation islamique se revire sur notre conférence pour suivre avec intérêt pour l'importance des procès et des procédures
mesures qui sont discutées et aussi pour s'attendre aux recommandations. Selon les résultats qui vont être interprétés par des actions qui vont élever la réalité islamique pour mettre fin au complot terroriste. Les efforts assidus qui sont déployés par le secrétariat général depuis 2017, depuis 1430, soit 2015, et qui se sont introduits et interprétés par plusieurs conférences afin de lutter contre le terrorisme et ainsi que l'adoption de plusieurs stages d'information et de formation et d'encyclopédies et de publications pour suivre de près l'IFTA dans le monde entier et la préparation de curriculum de IFTA pour aider les structures académiques pour présenter leurs propres programmes, ainsi que plusieurs projets et ainsi que leur présence sur les réseaux sociaux, y compris leur site sur Internet, afin de reprendre le discours et le sermon islamique moderne. Dans un monde qui fait face à plusieurs défis sur le plan économique, politique et social et religieux, qui requiert de nous tous déployer plus d'efforts et de coopération afin d'affronter les défis des groupuscules de terrorisme qui menacent la nation et présent et dans le futur. Nous sommes dans cette conférence pour débattre une question qui est très dangereuse et très importante, c'est le procès de la gestion civile du différend jurisprudentiel, une question auquel nous avons grand besoin d'y étudier à la lumière de plusieurs changements pour assurer que tous les oulémas musulmans considèrent que le différend jurisprudentiel est une chose qui émet la coordination de cette religion pour toutes les époques, parce que c'est une condition indélébile pour une richesse de civilisation dans la nation. Le choix de ce titre émane d'une volonté qui ne veut pas seulement réduire les différends, mais aussi pour avoir une intention pour investir dans ce différend, pour qu'il soit une action réelle dont la participation dans le domaine local et humain. La question du différend jurisprudentiel avait un impact très important dans l'entente et la coexistence des musulmans avec les autres civilisations, à travers l'accumulation de leurs connaissances de charia ou d'avis juridiques pour puiser dans d'autres constitutions. Et c'est un esprit civil qu'on essaye de ressusciter. Auguste Audience, nos oulémas, de fondamentalistes et de ceux qui essayent d'avoir des efforts pour adopter des constances et des principes qu'on peut dire la gestion civile du différend jurisprudentiel. À parmi ce système, ils ont adopté l'examen de différends qui se trouvent seulement entre les oulémas qui sont reconnus, pour qu'il ne soit pas une chose qui est ouverte devant toutes les personnes et les autres, et comment avoir
des diligences très prêtes et ils ont adopté des règles très importantes pour avoir une plus grande vision, loin de toute sorte de solidité. Et je cite à titre d'exemple, et qu'on ne peut pas dénier ce qui est différent, mais on peut aussi avoir d'autres choses et de sortir de la divergence. Et celui qui a subi une chose de ce qui est différent, alors il doit prendre la solution qui a approuvé. Et de ne pas avoir une vision très claire de la moralité des compagnons lorsqu'ils avaient un différend, jusqu'à ce que soient élucidés les principes de la gestion de ce différend. Et je peux citer aussi l'imam Malik avec le chef des croyants lorsqu'il a été confronté par la demande du califat. Il lui a dit: tu dois venir avec moi parce que je veux que tout le monde soit sur Al-Muwatta, ou bien le livre. Alors le savant Malik a dit d'orienter les gens pour cela. Il n'y a pas de chemin pour le faire parce que les compagnons ont été dispersés dans tous les coins du monde. Et chaque localité possède sa jurisprudence. Et le prophète a dit que le différend est une sorte de miséricorde. La position du savant ou du grand imam Malik est une preuve de richesse culturelle et de la pensée dans l'histoire et a engendré plusieurs ententes entre les peuples avec sécurité et amour et miséricorde. Et jusqu'à présent, nous avons hérité ce niveau de civilisation jusqu'à ce que, malheureusement, on a vu une chose qui est enracinée et qui a adopté un chemin très extrémiste et ont adopté des doctrines pour rendre tous les gens mécréants et qui ont fait une disgrâce à toutes les doctrines de salafisme, et ils disent de façon erronée qu'ils essayent de ressusciter le fondamentalisme et ils essayent de reprendre le chemin des salafistes. Mais il y avait beaucoup de dimensions pour leur intention et ils se sont tournés vers une sorte de mécréance pour rendre toute la société mécréante et croient seulement en leur propre croyance à travers le terrorisme et l'effusion du sang qui a été défendu par Allah. Ils ont semé beaucoup de chaos dans toutes les terres où ils ont existé et ils se sont devenus un fléau très important. Et notre devoir en tant qu'ouléma de lutter contre ces idées réactionnaires pour mettre fin à ce fléau. Notre nation ne peut pas être sauvée qu'à travers votre unité contre ces idées réactionnaires. Et au terme de mon discours, je veux bien sûr vous remercier et vous saluer dans votre patrie, l'Égypte. Et je vous souhaite la réussite et que Dieu vous rend sur son sentier unifié
pour le bien et je réassure que le secrétariat général, avec votre effort, est plus rassurante chaque année et nous essayons d'avoir plus de réussite par la grâce de Dieu. Et la dernière chose, j'invoque Allah qu'il nous donne la protection et je vous remercie et paix et bénédictions sont sur vous. On remercie le docteur Shawqi Ibrahim Allem, le mufti de l'Égypte, le chef de la conférence. Et maintenant, le discours du conseiller Houssam Abdelrahim, le ministre de la Justice égyptienne. Au nom de Dieu, je loue Dieu, paix et bénédiction sur le messager de Dieu, la miséricorde de Dieu, le prophète Mohammed ainsi que ses compagnons. Auguste audience, les ministres, les ambassadeurs, les délégations, paix et bénédiction sont sur vous. Ça me fait grand plaisir de vous accueillir dans votre patrie, l'Égypte, qui est la nation de la civilisation tout au long de l'histoire et jusqu'à présent une sorte de minaret pour la civilisation dans toutes les sciences et les arts et les cultures, et notamment en ce qui concerne la charia et la jurisprudence islamique, et surtout Al-Azhar et la maison de l'Ifta et le ministère des Waqf, avec ses principes et sa quête pour l'islam tout au long de 15 siècles. Je vous salue dans cette conférence internationale de jurisprudence sous l'égide du secrétariat général, dans des institutions jurisprudentielles sous l'égide du président Abdel Fattah el-Sisi. La conférence porte le titre « La gestion civile de différents jurisprudentiels ». J'ai toujours admiré les questions qui sont très importants et qui sont au menu de votre conférence chaque année pour des choses qui sont très importantes, qui épaulent avec les défis auxquels nous faisons face. Ce que fait la maison de l'Ifta et qui porte la mission d'être intermédiaire entre toutes les civilisations, et le sujet auquel vous discutez aujourd'hui, c'est la gestion civile de différents jurisprudentiels, est un sujet très important pour tous les oulémas parce que le différent jurisprudentiel reflétait ce que a été qualifié et se caractérise l'islam avec sa diversité, est un visage positif pour l'islam. Et ce n'est pas une cause pour la détresse ou la violence. Et tout au long des dernières années, il y avait sur les instances internationales des groupuscules qui ne possèdent aucune base d'intermédiaire ou bien de l'islam véridique et qui vont à l'encontre de toutes les règles de jurisprudence. Et ces groupuscules extrémistes ont rendu toutes les communautés islamiques mécréants et ont eu beaucoup de violence contre les communautés, ainsi que des guerres sécessionnistes et des guerres de 4e génération et 5e génération, et sont devenus un obstacle devant le développement de tout pays. Et leurs pays et leurs idées sont devenus un danger très grand et flagrant sur la paix internationale. C'est pour cela qu'on loue votre conférence sous l'égide du secrétariat général des institutions de jurisprudence pour débattre les
principes qui sont l'esprit même de la participation islamique entre tous les ulémas, toutes tendances confondues. Ils œuvrent tous pour la civilisation et le bien-être de la communauté internationale. On peut dire que la nation islamique porte son regard sur vous pour réaliser l'amitié et résoudre les différends de façon pacifique, ainsi que les études et ainsi que les expériences auxquelles vous pouvez faire. Et on espère que ce soit un programme d'action lequel vont suivre plusieurs institutions. Je vous félicite et je vous salue et j'espère plus de réussite pour ce que vous allez faire et que Dieu exauce vos invocations. Et je remercie Dieu et je salue Dieu et paix et bénédictions sont sur vous. Nous remercions le conseiller Hossam Abderrahim, ministre de la Justice en Égypte. L'islam est une religion de miséricorde et respecte la nature humaine. Le prophète dit: Allah aime d'avoir toutes les licences et toutes les solutions faciles et que Allah aime que chaque personne prenne les permis et les maintenant avec le discours de Dr Mohamed El Khalaïla, le mufti de la Jordanie. Au nom de Dieu, je remercie Dieu et paix et bénédictions sont sur le prophète Mohammed, l'honnête, et ses compagnons et celui qui ont suivi son sentier jusqu'au dernier jour. Monsieur le Mufti de l'Égypte, Dr Shawqa Alem, le Dr Mohamed Mokhtar Gouma, vice-premier ministre, vice et envoyé du Premier ministre, auguste audience, dans cette journée et sur le sol béni de l'Égypte, je vous salue avec la salutation de l'islam, paix et bénédictions sont sur vous. Permettez-moi au début de remercier la maison de l'IFTA et le secrétariat général des institutions de jurisprudence dans son siège en Égypte, dans le Caire de tous les biens. Et on prie Dieu qu'il protège l'Égypte, son président, son peuple et son gouvernement pour qu'il soit toujours un minaret pour la paix. Le secrétariat général a bien fait de choisir ce sujet, la gestion civile du différend jurisprudentiel, parce que la gestion de tout différend ou différence et comment le traiter de façon civile est un fondement très important dans notre religion islamique. Et ce n'est pas une sorte de divergence, parce que le prophète, paix et bénédiction sont sur lui, a dit à deux hommes qui ont une différence dans la récitation du Coran, il leur a dit, tous les deux, vous êtes bien sur le bon chemin. Et ceux qui ont eu une différence sur la prière dans leur chemin à Bani Quraïda, il n'a pas dit qu'une partie est erronée. Alors, il a géré de façon civile de cette différence jurisprudentielle par le prophète et les compagnons ont
suivi ce même sentier, ainsi que les prédécesseurs ont puisé de cette même tradition et ont suivi ce sentier, ce qui prouve que le différend doit se passer, sans doute pour plusieurs raisons, dans plusieurs conceptions et interprétations. Parce que les différents, ainsi que les prédécesseurs, n'ont pas eu cette différence pour de 20 différents, mais pour essayer d'élucider avec les juristes dans leur propre intention. Et ce n'était pas une raison de violence ou bien de haine, mais il était bien accueillant pour tous ces sujets et chacun voyait son opinion vraie, mais pourrait être erronée et vice-versa. Et ce différend n'était pas la raison de leur faiblesse ou leur dissension, mais une raison pour leur développement et leur évolution de leur esprit. C'est pour cela qu'ils ont essayé de nous donner ces grandes constances sur les principes de jurisprudence de branche qui se trouvent maintenant. Et pourtant, on n'a jamais entendu qu'il y avait un chaos, mais il y avait un respect pour celui qui diffère avec nous et de le traiter avec un moyen très civil. Parce que tout le monde sait l'imam Shafi'i, lorsqu'il disait en respect à cette tombe, et tout le monde sait aussi ce qu'a dit l'imam Ahmad qui différait, et il y avait beaucoup de divergences avec le Malik, mais avec Shafi'i, mais il a dit qu'il invoquait Dieu pour Shafi'i. Et qui était Shafi'i pour que vous ayez beaucoup d'invocations pour lui? Il a dit il était comme un soleil pour le monde et une hygiène pour le corps. Et voyez, est-ce qu'il y aurait eu autre chose ou alternative? Et l'imam Ahmad voyait que, par exemple, les fusions de sang étaient contre les ablutions. On leur a demandé pourquoi vous priez derrière une personne qui fait autrement. Et il a dit comment je ne peux pas prier derrière Malik ibn Anas et Saïd ibn Musayyib. Et Shafi'i a dit c'est toujours Malik qui est la star de jurisprudence. Nous sommes tous des étudiants selon l'imam Abu Hanifa. Et dans notre époque, nous essayons de puiser cette sorte de divergence civile, et notamment le discours Layth ibn Sa'd lorsqu'il contredisait plusieurs règles de Malik. Et il essayait de relater son opinion avec amitié. Et le juriste qui possède ces règles, s'il a bien abouti à son intention, selon son intention et aussi son objectif. Et on se demande maintenant où se trouve cette sorte de moralité dans le discours islamique et pourquoi cela est absent de nos jours, parce qu'il y a une sorte de chaos et beaucoup d'idées qui sont erronées et qui ont essayé d'éliminer cette tradition, et même les oulémas et les plus religieux. Le différend est devenu aussi capturé par l'égoïsme et le manque de responsabilité, et d'accuser l'autre et d'avoir une sorte d'extrémisme. Et
des personnes et l'appartenance à des groupuscules erronés qui ne vont pas de pair avec les instances de la religion. Et il y avait beaucoup d'exemples où se trouve dans notre jurisprudence celui qui s'immole ou bien se tue lui-même et n'est pas considéré comme un martyr. Et aussi dans la diffusion de plusieurs nouvelles et le doute n'est pas à la base de toute nouvelle droite. Et les insultes qui sont maintenant à l'encontre de plusieurs oulémas, on considère qu'il y a beaucoup de chaos dans la fatwa et aussi dans la pensée et dans les moralités, ainsi dans nos sociétés islamiques. Et il y a maintenant un chaos sociétal et des tendances qui essayent de duper les esprits et on déniait toutes sortes de miséricorde et on voulait dans plusieurs en tant que mufti, dans les discours scientifiques, d'avoir des réponses de jurisprudence et de charia et de juristes et de culte qui acceptent l'autre et sans avoir des accusations en leur encontre, ainsi que les pensées, mais il y a une sorte de chaos. Et il y avait beaucoup de personnes qui ont succombé dans ce chaos. Ce sont des tendances qui ont été semées parmi les ulémas ainsi que les peuples. On ne doit pas suivre ce qui est erroné et j'appelle depuis cette instance d'avoir beaucoup d'études dans les procès auxquels on tire profit pour la nation parce qu'ils possèdent un rôle très important pour régulariser les avis juridiques. Et cela a été très clair dans l'époque du prophète, paix et bénédiction sont sur lui. Il prenait les avis de ses compagnons dans plusieurs choses, dans les prisonniers de Uhud, ainsi dans la guerre de Badr. Et l'un des compagnons et des successeurs a demandé, on ne peut pas avoir une fatwa, et si Omar ibn al-Khattab était parmi nous, il pourrait reprendre ses compagnons pour prendre leur avis. Et maintenant, dans toutes les époques et dans toutes nos conférences, si on voit les fatwas qui ont été émises par des ulémas dans cette nation pour le djihad ou bien la lutte armée et qui peut être considéré à travers leurs résultats, on va percevoir le degré de danger auquel nous avons face maintenant. Alors notre devoir que nous ayons beaucoup de débats et de dialogues et notre discours islamique et la moralité d'avoir une sorte de différent pour élucider notre vision, pour aboutir à l'objectif clair. Et le chemin et le sentier possèdent beaucoup de différents, mais on ne peut pas avoir ces différents dans le chaos. Et on doit aussi essayer de remédier à tous les chaos et tous les fissures qui se trouvent dans les sociétés islamiques et de différents.
Ayez la patience et j'en prie Dieu et j'implore Dieu pour qu'il nous guide sur le sentier d'Allah et j'implore Dieu qu'il protège l'Égypte pour qu'elle soit toujours en sécurité et que son peuple soit toujours en sécurité, son armée et son administration et son peuple, et paix et bénédictions sont sur vous. Nous remercions le docteur Mohammed El Khalaïla, le grand mufti du royaume hachimite de la Jordanie. Et maintenant, on demande une question sans réponse. Est-ce que les musulmans actuellement et dans les autres époques représentent une image claire de l'islam? L'imam Mohammed Abdo dit: tout ce qui est réprimandé aux musulmans n'est pas de l'islam, mais c'est une autre chose qu'ils appellent islam. Et maintenant, nous entendons le discours du docteur Mahmoud Sidqi Al-Habbash, le grand juriste de la Palestine. Au nom de Dieu, je remercie Dieu. Et paix et bénédictions sont sur le messager comme miséricorde pour le monde entier, notre prophète Mohammed, le fils d'Abdallah, et ses compagnons, ainsi que tous ceux qui ont suivi son sentier avec bonté. Docteur Cheikh Shawqa Alem, le président de la conférence, auguste audience sur l'instance, et mesdames et messieurs, paix et bénédictions sont sur vous. Notre Dieu dit dans les versets du Coran, et les croyants ne doivent pas sortir. Chaque équipe doit déléguer un groupe pour qu'ils soient des oulémas dans la jurisprudence et la religion, pour qu'ils essayent de redire tout cela à leur peuple. Mesdames et messieurs, cette conférence peut-être se tient sous l'égide ou sous la lumière de ce verset, se tient en réponse au verset d'Allah qui appelle les ulémas musulmans qui possèdent la religion et la pensée islamique pour qu'ils sortent. Et voyez, le Coran dit le mot, vous devez se hâter vers et se précipiter pour souligner que c'est un sentier de djihad ou de lutte contre les ennemis d'Allah, et pour savoir que la science est une sorte de lutte pour protéger la nation contre toute atteinte interne ou externe. Mais cette conférence, mesdames et messieurs les oulémas, se tient sous la lumière de plusieurs défis et calamités auxquels fait face notre patrie et le monde en entier, et nous, en tant que musulmans, beaucoup de calamités et des défis majeurs qui imposent sur nous et sur vous en tant qu'oulémas, en tant que possédants de science et de fatwa, que vous
preniez le premier pas pour affronter ces défis. Des défis majeurs à l'ombre de plusieurs blocs internationaux qui n'ont pas de respect aux pauvres, aux faibles, et des défis qui ne portent aucun respect pour les moralités ou les traditions ou les relations interpersonnelles, mais qui respectent seulement celui qui possède la force avec sa pensée et son unité interne, et celui qui possède aussi la force palpable pour protéger les intérêts de sa nation et pour servir à sa religion. Et peut-être les plus grands défis auxquels nous faisons face maintenant, et je crois que nous sommes tous d'accord sur cela, le défi de l'extrémisme et des groupuscules des frères et des Daesh qui ont essayé de prendre notre religion. Ces groupuscules et qui essayent de détruire les pensées de plus de jeunes avec des pensées et plusieurs choses qui ne font pas partie de notre religion, et essayent d'utiliser ceux qui peuvent s'unir à eux, et à travers des personnes qui peuvent être des jeunes qui sont très fidèles et qui veulent être fidèles à leur religion, ont été possédés par ces groupuscules de frères et de Daesh pour qu'ils soient dans un seul four qui va brûler leur nation. Votre rôle maintenant, en tant qu'ouléma, je ne veux pas vous dicter ce que vous devez faire, mais j'essaye de citer tout cela en tant que souvenir, d'essayer de faire réveiller la conscience de ces jeunes et ces générations pour la nation, de ceux qui veulent les exploiter. Comme le prophète a dit, ils sont des têtes de négligents et essayent de faire la fatwa sans avoir la science et essayent de duper. Et de parmi les plus grands défis auxquels nous faisons face tout au long des décennies, le procès de la Palestine, Al-Quds, duquel nous venons aujourd'hui de Jérusalem, et c'est il y a beaucoup de décennies qu'on essaye d'avoir une solution pour ce procès. C'est un grand défi auquel fait face Al-Quds ou bien Jérusalem, et qui est sur le point d'être déchiré et déchiqueté du corps de la nation. Mais avec vous et avec les efforts des jeunes, nous avons beaucoup de confiance à ce que toutes les mosquées qui essayent de dire et réciter les versets d'Al-Isra qui nous fait la mémoire d'Al-Quds ou de Jérusalem, et notre devoir envers Jérusalem, c'est de préserver la conscience de la nation à travers pour la lutte et le devoir pour ce procès. Ce n'est pas seulement de se mémoriser et de se souvenir, mais c'est une chose très importante qui doit être toujours au menu de vos discussions. Et pourquoi
la nation, avec ses plusieurs ressources, pour travailler à mettre fin à la séparation de Jérusalem que l'occupation israélienne essaye d'imposer sur Jérusalem et de la séparer et de l'assiéger. Pourquoi on ne peut pas avoir des efforts coordonnés pour mettre fin à ce siège et cette séparation? Et peut-être avec le minimum de la croyance, c'est de faire comme a dit le prophète, par exemple, seulement d'y visiter et de dire et d'appeler les gens pour se mobiliser pour Jérusalem en tant qu'un processus, le processus de des Arabes et des musulmans, et peut-être elle est la question la plus importante dans toutes les questions qui sont des défis majeurs à notre nation. Sans doute, je sais que vous avez tous cela dans votre conscience et les leaderships de religieuses et la conscience politique aussi, qui doivent coordonner les efforts et se complémentariser avec les ulémas pour appeler la nation à suivre le sentier et le chemin des jeunes vers ce qui est meilleur dans la lumière de notre liberté, dans notre religion et notre conscience unifiée et ce que nous partageons entre nous pour dessiner et redessiner pour notre nation sa position méritée dans ce monde tumultueux et qui ne croit pas en la faiblesse et ne respecte pas le faible. Je vous remercie. Je remercie l'Égypte, la grande Égypte, qui a toujours ombré et hébergé ces congrès et ces conférences, que Dieu la protège, et son peuple, et son armée, et son administration, et son Azhar, et ses ulémas de tout mot, et que l'Égypte soit toujours, comme toujours, un territoire pour l'islam et qui possède tous les aspects de la religion. Que Dieu vous rend la bénédiction et que Dieu vous donne la protection et pour ce que aime Allah, paix et bénédiction sont sur vous. Nous remercions le docteur Mahmoud Sadqi Al-Habbash, le plus grand juriste de la Palestine. Et maintenant, le discours du docteur Bouabdallah Bourolamallah, chef du Conseil suprême de l'Algérie. Au nom de Dieu, nous remercions Dieu. Paix et bénédictions sont sur le prophète Mohammed, le sceau des prophètes. Le docteur Shawqa Alem, le mufti de la République arabe d'Égypte. Auguste audience. Paix et bénédictions sont sur vous. Le bon Dieu a donné le sentier aux musulmans en disant dans les versets du Coran, ô croyants, vous devez avoir l'obéissance au Seigneur et aux messagers et aussi les responsables. Et comme a dit le Cheikh Abdelhamid bin Badith dans son explication, parce que les ulémas sont ceux qui donnent le conseil à la nation et a priori ceux qui ont eu la responsabilité et avoir leur
s'occuper de leurs intérêts. Ils n'ont pas seulement l'intérêt de donner des conseils aussi pour les valeurs et les moralités qui sont inscrites par Allah dans la vie, pour que cette vie soit redevable, pour garantir aux musulmans leur bonheur dans la vie prochaine. La nation sera toujours sur le bon sentier si elle prend le Coran comme son livre et son chemin. Et les ulémas sont les leaders qui essayent de trancher les affaires et donner des conseils avec une vision intermédiaire et simple. Et la nation peut être détruite et anéantie lorsque les ulémas délaissent le sentier des messagers et que les versets du Coran soient seulement pour réussir des doctrines personnelles. C'est pour cela qu'ils seront ceux qui ont semé la dissidence et il y aurait beaucoup de différends et de divergences entre les musulmans et ils seront très faibles. L'islam est répandu à travers le bon exemple et dans les relations intermusulmans, il doit être un très bon exemple pour les non-musulmans. Et comme a dit notre mère Aïcha, que le prophète a dit, il était un Coran qui marche sur terre et il a tranché dans toutes les choses avec beaucoup de justice. La justice, c'est toujours l'équilibre qui est adopté par tous les ulémas. Notre cheikh a écrit, en ce qui concerne la vision intermédiaire, c'est l'équilibre entre la stabilité et la mobilité. C'est lui qui prend qui nous donne le sentier pour mettre en application les constances dans tous les domaines. La nation islamique maintenant a grand besoin de ceux qui nous donnent des leçons sur les valeurs d'être intermédiaire et de revenir au livre d'Allah et sa tradition sont lesquelles qu'on puisse puiser les traditions et les règles pour construire une nation civile. Ce sont des idées et des produits qui ne peuvent être, qui nous transmettre cet esprit, comme a dit plusieurs penseurs. Notre appel pour ressusciter les moralités de notre nation, pour construire la pensée, c'est un message très important des ulémas qui doivent avoir beaucoup d'expérience et d'efforts pour savoir comment réaliser ce programme dans le futur pour que chaque citoyen assume les responsabilités et sous la présidence de plusieurs ulémas qui essayent de donner la force non seulement à l'islam, c'est l'islam qui a donné la force à cette nation et c'est pour cela la guerre auquel fait face l'islam et qui a commencé à travers la conquête et les ennemis de l'islam ont essayé de semer la divergence entre les musulmans à travers le doute et avoir une sorte de crainte d'adopter les règles de la religion. Ainsi, il y a des musulmans qui n'y croient pas à leurs règles et qui essayent d'avoir d'autres règles qui ne sont pas justes.
Et les ulémas se sont tus et ils n'ont pas entendu le Coran qui a dit qu'ils doivent dire à ceux qui ont mécru qu'ils sont erronés. Et nous avons beaucoup de bons indices et bon augure que le secrétariat général de jurisprudence d'avoir cette conférence auquel nous implorons Dieu qu'il ait beaucoup de réussite sous l'égide de la maison de l'IFTA et pour investir ce différent jurisprudentiel pour servir la religion et le développement et pour avoir des recommandations qui vont aider à gérer ces différends de façon rationnelle pour servir à la société et dans le domaine de l'IFTA, ainsi pour faire face à beaucoup de défis avec beaucoup de raisons et stabilité pour soutenir la stabilité qui ont été sujettes de plusieurs dissidences. Cette conférence qui est sous l'égide du docteur le Mufti Shawqi Ibrahim Allem et ainsi que les efforts qui ont été déployés pour avoir une sorte d'approchement entre les doctrines islamiques. Si on peut unifier les discours de plusieurs ulémas et d'essayer d'éviter toute tentative pour essayer de porter atteinte à l'islam et aux musulmans, que Dieu vous donne la réussite. Nous remercions Dr Bouabdallah Bourolamallah, le chef du Conseil suprême islamique algérien. Et c'est toujours la bonne moralité en islam, la pierre angulaire dans toute opération. Et lorsque Allah a décrit le prophète, il possédait des moralités très haut de niveau. Et maintenant, avec le discours du Cheikh Abdellatif El-Hamim, le chef des Waqf sunnites irakiens. Au nom de Dieu, je remercie Dieu. Paix et bénédictions sont sur le messager d'Allah, ainsi que ses compagnons. Monsieur le docteur Shawqi Allem, le mufti de l'Égypte, votre auguste audience, paix et bénédictions sont sur vous. Il m'est un grand plaisir d'enregistrer mon appréciation et mes remerciements à l'Égypte en tant que leadership et peuple et gouvernement et au Mufti pour cette invitation pour assister à cette conférence. La maison de l'IFTA égyptienne a présenté une chose très importante pour reconstituer la conscience en ce qui concerne la fatwa et son rationalisation. Ici en Égypte, et sur les rives du Nil, toutes les civilisations et présentes pharaoniques, romaines, grecques, coptes et islamiques. Et l'Égypte comporte plus que 5000 documents en papyrus qui possèdent la civilisation du monde. Et le discours en Égypte possède un autre
humeur. Dans notre époque exceptionnelle, on doit aussi créer des discours exceptionnels qui vont de pair avec les pays exceptionnels et peut-être qui ont besoin. Et on a besoin de remercier l'Égypte. On remercie pour la mer, les vents, les vagues. On remercie aussi les doigts qui essayent de redessiner les lettres sur les papiers. On remercie l'Égypte lorsqu'elle nous embrasse tous et nous prend dans son étreinte avec les lumières et nous protège avec des baisers et nous enracine en tant que plante sur la Méditerranée ou sur la mer Rouge, tout en assurant que la culture peut rectifier ce qui a été détruit par la politique dans une nation qui a été déchiquetée. Lorsque toutes les noces se sont transformées en des funérailles et nous présentons des services cultuels pour les martyrs. C'est l'Égypte. L'Égypte qui est exceptionnelle dans ses connaissances est un phénomène surnaturel. C'est le pays le plus probe, le plus pur, qui n'a jamais cédé son héritage. Et aucune anecdote de Abi Zayd el-Hilali ni aussi le pharaon et pas même des plantes ou des jasmins pour acheter une sorte de mondialisation. Je viens des deux rives de l'Euphrate et le poème et les poésies ne peuvent pas donner la position de l'Égypte. Je viens des civilisations de Babylone et d'Assyrie et les disciples de Hammurabi et la rue Al-Mawkib où se sont entassés toutes les chars des Babylones ainsi que la 5e armée britannique. Je viens de l'Irak pour la belle Égypte pour participer avec vous dans ces rêves étonnants dans cette nation. Oh mes frères, le titre de notre conférence est un titre qui traite un problème très grand et nous devons affronter les vérités et de dire qu'après des siècles et avec beaucoup d'événements dans l'histoire, nous avons besoin d'une torche d'espoir et de connaissances à travers une sorte de séisme qui nous emporte du chaos vers la paix et de la mécréance jusqu'à la pensée, à la pensée scientifique et rationnelle.
la diversité et la multitude. C'est une loi ou l'un des lois coraniques des 4 principes dont la sociologie islamique est qui est prospère et et qu'aucune chose ne peut pas être réalisée qu'à travers eux. Le monde en entier a été créé selon 2 genres, féminin et masculin, paix et guerre. Ce n'est pas seulement dans la multitude et la diversité, parce que la diversité est une chose gouvernante dont l'histoire et la société, c'est une loi universelle, mais c'est comment gérer la différence et les différents. On remercie l'Égypte d'à partir ses racines à puiser Al-Azhar ainsi que la révolution de la pensée et dans l'instruction du monde en entier. Il y a des milliers de minarets qui se tiennent dans le Caire et chaque sommet, que ce soit d'Ibn Touloun ou de Salah ad-Din, ce sont des poèmes de Mahmoud Sami al-Baroudi, Ahmed Shawqi et Hafiz Ibrahim. Tous les yeux sont où se tenaient toutes les personnes qui ont essayé d'ouvrir et de faire dans la mosquée Sayyida Zainab ou Sayyida Nafisa. C'est toujours l'Égypte qui héberge tous ces sites et qui essaye de nous donner la vision vers la transformation et le changement et la révolution et l'évacuation et l'invasion et l'impossible aussi. Et aussi pour Jérusalem, je dirais, tous les faux et les erronés peuvent essayer de prendre une plante du jardin ou bien un palmier dans un jardin ou anéantir même une montagne dans un moment précis. Cependant, ces personnes erronées ne peuvent jamais effacer de notre conscience parce que Jérusalem est une ville qui est plus grande que toute autre ville. La Palestine est toujours libre et islamique et arabe. Paix et bénédictions sont sur vous. Nous remercions le Cheikh Abdel-Latif Al-Hamim, le chef du Waqf irakien. Et maintenant, le conseiller Mansour Niass, le conseiller du président sénégalais pour les affaires religieuses. Au nom de Dieu, je remercie Dieu et paix et bénédiction sont sur le prophète Mohammed ainsi que ses compagnons et ses successeurs. Messieurs les ministres, auguste audience, Monsieur le docteur Shawqi Ibrahim Alem, le mufti de l'Égypte et chef du secrétariat général des institutions de jurisprudence et d'IFTA, Monsieur le Cheikh Dr Ahmed Al-Tayyib, Cheikh d'Al-Azhar, Mesdames et Messieurs, paix et bénédictions sont sur vous.
C'est toujours l'Égypte qui se vante avec son Nil et son président et ainsi que son Azhar. C'est pour cela que tout le monde se prosterne devant l'Égypte. Mesdames et messieurs, seulement venir en Égypte est une sorte d'histoire, ainsi que qu'on peut puiser de l'humanité. Et qu'en dites-vous que nous sommes aujourd'hui à travers, avec des ulémas ainsi que des muftis, et la place c'est Al-Azhar al-Sharif, Al-Azhar Saint, et le sujet est l'un des sujets les plus importants dans l'unité dans la nation. C'est une occasion très importante, ainsi qu'une sorte de responsabilité qui nous incombe tous. Le différent est une tradition universelle et nécessaire, et c'est Allah qui est dit, il y a beaucoup ceux qui ont eu des différends, sauf que ceux qu'on a eu la miséricorde, et la tradition aussi de ceux qui vont prier. Et on sait très bien comment gérer la différence et les différends. Alors, ce qui est dangereux, c'est d'avoir ce différend, une raison pour les guerres. Cette nation doit gérer ces différends de façon civile sur le bon sentier pour être dans un concours pour le meilleur afin que cette nation soit toujours en amitié et jouit de l'amitié. Alors, l'organisation de cette conférence, c'est une sorte d'accomplissement très important pour le secrétariat général. Que Dieu vous donne tous les bienfaits et les récompenses. Et pour notre frère, le secrétaire général, le docteur Shawqi Alem, tous les remerciements pour ces initiatives très bien choisies, qui donnent et qui s'occupent de l'intérêt de notre nation. Al-Azhar avait toujours vécu comme dans l'avant-garde de cette nation de point de vue pensée, et l'Égypte est toujours le pionnier et le cœur même de la nation sous la présidence du président Abdel Fattah el-Sisi, que Dieu le protège, et sous lequel est tenue cette conférence sous son égide, et que Dieu nous donne beaucoup de réussite sur son sentier, et paix et bénédictions sont sur vous. Nous remercions le conseiller Mansour Niasse, conseiller du président sénégalais pour les affaires religieuses, l'Académie internationale pour les Waqf, le discours intermédiaire et l'entraînement des prédicateurs. C'est quelques sujets qui ont été assumés par le ministre des Waqf et son ministère. Et maintenant, avec le discours de l'ingénieur Mustafa Madbouli, le Premier ministre, qui va être lu par le docteur Mohamed Mokhtar Gouma, le ministre des Waqf. Je remercie Dieu. Paix et bénédictions sont sur le messager, le sceau des messagers, Mohammed, paix et bénédictions sont sur lui. Docteur Shawqi Alem, mufti de la République, auguste audience, les ambassadeurs, les ministres, les députés, auguste audience,
j'ai le plaisir de vous transmettre les salutations et les estimations du docteur ingénieur Moustapha Madbouli, le Premier ministre, ainsi que ses meilleurs vœux pour cette conférence. Et lorsque je salue le sujet de cette conférence, la gestion civile du différend jurisprudentiel, j'assure que la gestion de tout différend de façon civile ou toute procédure jurisprudentielle ou d'IFTA ou de pensée ou même pour la dawa ou l'appel doit avoir en considération la nature de chaque époque et chaque ère, ainsi que les nouvelles transformations, et surtout le transfert de la jurisprudence d'avant l'état civil moderne et jusqu'à ce qui est après ça, tout en prenant en considération tout ce qu'ont besoin l'intérêt des nations à la lumière de plusieurs lois internationales et accords, pour que des opinions ne s'aillent pas de surgir et qui ne vont pas de pair avec les lois internationales et qui peuvent mettre les pays entre deux choix qui ne sont pas bien, ou bien qu'elles se bornent avec les institutions et les accords et les lois internationales, ou bien d'affronter l'accusation d'être à l'encontre de la jurisprudence et les jugements d'Allah. Et si les anciens ulémas ont dit que l'État se pose sur trois piliers, la terre, le peuple et l'autorité gouvernante, et l'époque post-l'État moderne a donné une dimension juridique pour que l'État soit un État, c'est de le reconnaître à travers les lois internationales, parce qu'aucun pays ne peut construire son système hors du système et des accords et des systèmes internationaux. Et on doit faire la différence entre l'État de la majorité, l'ancienne majorité, clairement entre la gouvernance de l'ancienne majorité et l'État nationaliste et moderne, et en outrepassant les termes comme la majorité et la minorité pour aboutir à l'État nationaliste, tout en respectant aussi notre pensée dans la lumière de la construction de l'État de la citoyenneté complémentaire sans ségrégation entre ses fils selon l'ethnie ou bien la religion ou bien la langue. Nous devons aussi se débarrasser des théories des groupes, des jurisprudences des groupes extrémistes qui possèdent des idéologies qui veulent profiter seulement et dont le profit et l'intérêt du groupe est au-dessus de l'État, ainsi que l'organisme sur l'intérêt de la nation. Et nous avons déjà vu dans ces jours-ci ceux qui voulaient ressusciter le vin proverbe selon la loi du jungle qui est adoptée par ces groupes terroristes et extrémistes,
et qui essayent de se regrouper non seulement pour le bien, mais pour l'appartenance de leur groupe, en mettant leur propre intérêt tout en tuant les autres. Et ce que nous voyons maintenant et qui se trouve devant nous dans notre réalité, ce qui requiert une action réelle pour se débarrasser de ces doctrines et ces groupes qui détruisent et qui lèsent à la religion islamique et qui essayent de semer ces doutes sur lesquels sont fondés les groupes terroristes et leur idéologie réactionnaire et sécessionniste. Et on doit outrepasser cette croyance pour la construction de l'État, parce que la gestion de tout État, outre sa construction, n'est pas une opération simple, mais c'est une opération très dure et très compliquée qui requiert des expériences cumulatives et une volonté très ferme et une action très directe dans toutes les directions qui essayent de donner la force pour l'État ainsi que sa stabilité, ce qui rend nécessaire en tant que mufti ainsi que penseurs et surtout ceux qui ont la responsabilité générale ou celui qui essaye d'avoir le discours dans les affaires générales, d'avoir toutes les informations et avoir aussi l'avis juridique sur la construction de l'État pour outrepasser la réalité. C'est une chose très dangereuse. Et je rassure que cette conférence pour les meilleurs des juristes, qu'ils aboutissent à des recommandations qui vont essayer de remédier notre réalité ainsi que les crises actuelles pour hausser le vrai sur tous les groupes terroristes afin de remédier à notre instance et où le minimum c'est de lever des torches devant les chercheurs pour savoir comment choisir le bon sentier, même si le mauvais sentier a eu beaucoup de séduction. Et nous avons un devoir de dire tout ce qui est véridique en ce qui concerne toutes les crises qui se trouvent maintenant. Et paix et bénédiction sont sur vous. Nous remercions le docteur Mohamed Mukhtar Gouma, ministre de Waqf, qui a lu le discours du Premier ministre, docteur Mustafa Madbouli, le Premier ministre de l'Égypte. Et si Al-Azhar est toujours une direction pour toutes les doctrines, c'est maintenant le grand imam, le docteur Ahmed Mohamed Tayyib, le cheikh d'Al-Azhar, qui va être lu par le docteur Nazir Ayed, le secrétaire général du complexe islamique. Au nom de Dieu, je remercie Dieu et paix et bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Paix et bénédiction sont sur lui.
au Azhar, ce minaret par lequel essayent de se sauver ceux qui sont dans la quête du sentier d'Allah. Je remercie le président Abdel Fattah el-Sisi, le président de la République, pour ses auspices qu'il a donnés et offerts à cette conférence. Et je remercie le grand imam Ahmed al-Tayyib, le cheikh d'Al-Azhar, et qui m'a envoyé pour lire le discours d'Al-Azhar. Monsieur le docteur Shawqi Allem, le mufti de l'Égypte, auguste audience, mesdames et messieurs, paix et bénédictions sont sur vous. C'est un grand plaisir de vous transmettre le grand imam d'Al-Azhar ainsi que ces invocations que Dieu vous donne la réussite dans vos efforts et que le rendement de votre conférence soit sur tout le monde. Vous êtes bienvenus en Égypte et je vous transmets aussi les salutations d'Al-Azhar avec toutes ces institutions et je voudrais bien réitérer la nécessité de l'humanité pour cette conférence qui renferme plusieurs axes et questions qui sont archaïques et aussi modernes et qui requièrent beaucoup d'efforts afin d'introduire les règles de charia ou de juristes et de culte pour qu'ils soient réalisables sans avoir une sorte d'extrémisme ou de terrorisme, ou bien d'être trop malléable quant aux règles de cette religion. Et je dois aussi valoriser le sujet de cette conférence qui veut faire une meilleure gestion du différent jurisprudentiel pour le bien-être de la communauté et la bonification de l'humanité et la civilisation humaine. Et je dois aussi estimer et évaluer la vision de cette conférence d'avoir des initiatives de jurisprudence pour réaliser la coexistence et le dialogue humain, parce que la mission et la vision de cette conférence va de pair avec la vision d'Al-Azhar qui a créé une sorte de réconciliation à travers la multitude et la diversité auxquels se posent les curriculums, sur lesquels se posent les curriculums de jurisprudence et de langue, et jusqu'à ce que l'Azhar est devenu un minaret de vision intermédiaire et médiane. Et dans ce moment, maintenant, lorsque je vous parle, je voudrais parler sur l'importance d'enraciner la réconciliation de jurisprudence dans les communautés et les sociétés musulmanes. C'est une culture qui n'est pas bizarre pour les sociétés islamiques, mais et je n'exagère pas si je dis c'est une chose très importante et une origine sur lesquelles se basaient tous les juristes. L'imam Abu Hanifa a pris de Malik et le Shafi'i a pris selon le savant al-Maliki et il a dit il est un prétexte devant Allah, et Ibn Hanbal a aussi puisé du Shafi'i et tous ont eu une sorte d'amitié et de réconciliation. Auguste audience, je rassure que nous n'avons jamais eu d'extrémisme qu'à travers les groupes qui ont ressurgi sur les sols de nos patries et ensuite ont essayé de détruire nos patries et nos nations et